Hello and good morning everyone. Today we will see 12 Geography chapter number 4 Primary Economic Activities. See, here one map is given. We will observe the given figure 4.1 map and answer the following questions. Total 12 questions are there. How map reading activity done? We will see. See, first question number first is which economic activity are shown on the map? And see, here are index. In index, there is shown agriculture activities, animal husbandry, fishing, mining, and lumbering. These activities shown on the map. See the second question. In which region do you don't find any activity? What could be the reason? And answer is continent of Antarctica. See here, continent of Antarctica not find any activity because northern part of Greenland there also not find any activity because these areas are located at north and southern pole. That's why throughout the year this area will be with full of ice covered. So there are no activity found. Question number 3. In which latitudes do you primarily find the distribution of lumbering activities? Means लाकूडतोड हा व्यवसाय प्रामुख्याने कोणत्या अक्षवृत्तादरम्यान आढळतो? आणि त्याचं उत्तर आहे बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ to 70 degree northern latitudes there are so much lumbering activities because favorable climate is there. See question number 4. Which is question number 4? Why is fishing occupation only found in certain areas in the oceans? मीन्स मासेमारी व्यवसाय महासागरांमध्ये विशिष्ट ठिकाणीच का आढळत असावेत? आन्सर इज देअर. इफ वी विल सी इन मॅप देअर इज डार्क ब्लू लाईन represent fishing activities. Most of the fishing areas will be in coastal areas and in open ocean fishing activities are so less. But in coastal areas there are high rate of fishing because continental shelf, shallow water, plankton growth also high, so fishing is also high. म्हणजे त्या ठिकाणी थंड पाण्याचा प्रवाह, गरम पाण्याचा प्रवाह एकत्र येतो. अशा ठिकाणी सुद्धा मासेमारी मोठ्या प्रमाणात केली जाते. त्यामुळे समुद्रामध्ये काही विशिष्ट ठिकाणीच आपल्याला मासेमारीचे क्षेत्र आढळते. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 5. विच प्रायमरी इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आर मोस्टली फाउंड इन युरोप? म्हणजे युरोप खंडामध्ये कोणकोणत्या आर्थिक क्रिया अधिक आढळतात? आन्सर ॲग्रिकल्चर ॲक्टिव्हिटीज, लंबरिंग ॲक्टिव्हिटीज, मायनिंग ॲक्टिव्हिटीज, फिशिंग ॲक्टिव्हिटीज अँड ॲनिमल हजबंड्री also. See in Europe continent there are all these activities found in mostly. So see the question number 6. Question number 6 is what
production does the symbol of mining shown in seas and ocean depict? म्हणजे समुद्रामध्ये दर्शवलेले खाणकामाचे चिन्ह कोणते उत्पादन दर्शवते? If we see in the map, there is a small star shape, and star shape shown here represent mining. So in ocean, mineral oil is there, for example petroleum, natural gases etc. म्हणजे समुद्रामध्ये खाणकामाचे चिन्ह हे काय दर्शवते तर समुद्रामध्ये असलेले खनिज तेल, त्यामध्ये मग नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम यांचा समावेश होतो. We will see next question number 7. In which continent is mining not found? म्हणजे कोणत्या खंडामध्ये खाणकाम व्यवसाय आढळत नाही आणि का? So answer is continent of Antarctica. There is no mining because of ice covered area. म्हणजे खाणकाम व्यवसाय हा अंटार्क्टिका खंडामध्ये आपल्याला आढळून येत नाही, कारण अंटार्क्टिका खंडाचा बहुतेक भाग हा बर्फाच्छादित असतो. See the question number 8. In which ocean is the world's fishing mostly carried out? म्हणजे जगातील सर्वात जास्त मासेमारी व्यवसाय कोणत्या महासागरात आढळतो किंवा कोणत्या महासागरामध्ये जास्त मासेमारी केली जाते? अँड आन्सर इज इन पॅसिफिक ओशियन फिशिंग मोस्टली कॅरिड आउट. म्हणजे जास्त प्रमाणात मासेमारी ही पॅसिफिक महासागरामध्ये केली जाते, कारण पॅसिफिक महासागराला मोठा असा किनारी प्रदेश लाभलेला आहे आणि त्यामुळे पॅसिफिक महासागरामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये मासेमारी केली जाते. सी क्वेश्चन नंबर 9. Which primary economic activities are found to the south of Tropic of Capricorn? म्हणजे मकर वृत्ताच्या दक्षिणेकडे कोणकोणत्या आर्थिक क्रिया, प्राथमिक आर्थिक क्रिया केल्या जातात? आन्सर agriculture activities, mining, fishing activities, animal husbandry. These activities are found to the south tropic of Capricorn. म्हणजे मकर वृत्ताच्या दक्षिणेकडे जर पाहिलं आपण तर शेती, खाणकाम, मासेमारी, त्याच्यानंतर पशुपालन या सर्वच ॲक्टिव्हिटी केलेल्या आपल्याला दिसून येतात. क्वेश्चन नंबर 10 इज विच प्रायमरी ॲक्टिव्हिटी इज फाउंड इन द इस्लँड ऑफ साऊथ ईस्ट एशिया? म्हणजे आग्नेय आशियातील बेटांच्या समूहावर कोणत्या आर्थिक क्रिया केल्या जातात? आन्सर ॲग्रिकल्चर ॲक्टिव्हिटीज, फिशिंग ॲक्टिव्हिटीज अँड लंबरिंग आर some activities done in island of Southeast Asia. Question number 11 is considering all the four continents, in which continent do you find less agriculture being practiced? म्हणजे चारही गोलार्धांचा विचार करता कोणत्या गोलार्धामध्ये शेती व्यवसाय कमी आढळतो? आन्सर कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेस ॲग्रिकल्चर ॲक्टिव्हिटीज आर देअर. म्हणजे ऑस्ट्रेलिया या खंडामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये शेती केली जात नाही. क्वेश्चन नंबर 12 इज राईट पॅराग्राफ ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लॅटिट्यूड अँड एक्सटेंट ऑफ ॲग्रिकल्चर अँड क्लायमेट इन युअर ओन वर्ड्स. म्हणजे शेती क्षेत्राचा अक्षवृत्तीय विस्तार आणि हवामान यावर तुमचे स्वतःचे विचार लिहा. तर तसं बघायला गेलं तर शेती क्षेत्राचा 0 डिग्रीपासून 20 डिग्री ते 45 डिग्री साऊथर्न एरियामध्ये आपण जर बघितलं तर शेती क्षेत्राचा कमी प्रमाणात विकास झालेला आपण बघतो. त्याच्यानंतर जसजसं अक्षवृत्त वाढत जातं तसतसं शेतीचा व्यवसाय तिथं कमी प्रमाणामध्ये आढळतो आपल्याला. अक्षवृत्तीय विस्तार जास्त असल्यास तो सर्व प्रदेश जास्त करून आपल्याला बर्फाच्छादित आहे.
म्हणजे साऊदर्न पोल असेल किंवा नॉर्दर्न पोल असेल, तो एरिया किंवा तो प्रदेश बर्फाच्छादित असल्याने ते शेती क्षेत्राचा विकास आपल्याला जास्त झालेला दिसत नाही. कारण पाऊस, सूर्यप्रकाश नसेल तर आपण शेती करू शकत नाही. ही काही कारणे आहेत. त्यामुळे साऊथर्न पोल आणि नॉर्थर्न पोलवरती शेती क्षेत्राचा किंवा ॲग्रिकल्चरचा विकास झालेला आपल्याला दिसून येत नाही. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे प्रायमरी इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे you must have understood the difference in the distribution of various activities from the given observation. All these activities are dependent on nature. Primary economic activities are hunting, gathering, animal husbandry, agriculture, fishing, lumbering, mining, etc. म्हणजे वरील निरीक्षणावरून विविध व्यवसायाच्या वितरणातील फरक तुमच्या लक्षात आलाच असेल. हे सर्व व्यवसाय मुख्यतः निसर्गावर अवलंबून आहेत. मग यामध्ये शिकार, फळे कंदमुळे गोळा करणे, पशुपालन, शेती, मासेमारी, लाकूड तोड, खाणकाम या प्राथमिक आर्थिक क्रियांचा समावेश होतो. प्राथमिक व्यवसाय हे नॅचरल रिसोर्सेस एक्सप्लोटेड इन प्रायमरी ॲक्टिव्हिटीज. Factors affecting these activities and effect of natural climates affect these primary activities. To fulfill the needs of growing population, to provide technical help to manpower, etc. Mechanization was started in primary activities. प्राथमिक व्यवसाय हे नैसर्गिक साधन संपत्तीवर जास्त करून अवलंबून असतात व या नैसर्गिक साधन संपत्तीवरील तेथील नैसर्गिक घटक आणि नैसर्गिक आपत्तींचा पण परिणाम होत असतो. आणि वाढत्या लोकसंख्येची मागणी पूर्ण करता यावी, मनुष्यबळाला यंत्रांची मदत मिळावी यासाठी प्राथमिक आर्थिक व्यवसायाचे यांत्रिकीकरण झाले आहे. आज आपण we will see today this much only. Thank you. धन्यवाद.